सत श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਇਨਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ ਅੱਜ ਇਨਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਵੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਹੁਣ ਰਿਲੀਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਲੀਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Today, I am announcing the next phase of our support for enterprises that collectively employ millions of Canadians and are experiencing unprecedented losses due to the COVID-19 pandemic. We are expanding the Business Credit Availability Program put in place to keep small businesses solvent to mid-sized companies with a greater need for capital. Export Development Canada and the Business Development Bank of Canada will work with private sector lenders to free up access to capital in the tens of millions for Canadian companies in every industry and in all regions across Canada. At the same time, we are establishing a large employer emergency financing facility to provide bridge financing for our largest employers if they are unable to obtain financing through other means. But let me be clear, these are bridge loans, not bailouts. Just as we are finding ways to support small and medium-sized businesses, we'll provide loans to the largest enterprises to help them weather the storm and protect the millions of jobs they provide across Canada. In providing this support, we will be guided by several basic principles. The first is to avoid bankruptcies. Our purpose is to keep large Canadian companies on their feet and protect the millions of jobs they provide. The goal here is not to fix pre-existing insolvencies or restructurings, nor is it to provide low-cost lending to companies that don't need it. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਰਿਲੀਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਲੋਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ। Financing will be accessible to every industry sector in a way that is consistent in every province and territory right across Canada. And critically, we will protect workers and hold companies accountable. This is fundamental. Any company that receives this support will be expected to make and keep certain commitments. Those include maintaining jobs and investment, respecting collective agreements and pension obligations, and environmental and climate commitments. In particular, there will be strict limits on dividends, share buybacks, and executive compensation. To stand strong against tax avoidance and tax evasion, we will require companies to share with us their complete financial structure as they apply for funding. With this program, we're taking a bold step. Ideally, private sector lenders are adequate for the needs of large businesses. But in an extraordinary situation when that isn't always enough, we must act to prevent massive harm to Canadian workers and families and the Canadian economy. We will not allow millions of people to lose their livelihoods because of unprecedented events beyond their control. ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੀਪੈਟਰੀਏਸ਼ਨ ਫਲਾਈਟਸ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟਸ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟਸ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਿਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦ ਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਜੀ ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਰਸਿੰਗ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਰਸਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਰਸਿੰਗ ਵੀਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ 135,000 ਨਰਸਿਸ, ਮਿਡਵਾਈਫਸ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਦੀ ਨਰਸਿਸ ਦੇ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਤੇ across Canada. I also want to say thank you to my colleague Kamal Khera, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ also ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ 911 ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀਕ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ COVID-19 ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਰੋਮ ਬੋਟਮ ਮਾਈ ਹਾਰਟ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸੈਟਰਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰੇਡ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੋਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 15 ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਟਰਡੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਮ ਗ੍ਰੇਸ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ CFA ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਉਧਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇੱਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਸਕੈਡਿਊਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਈਟਸ ਬਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਲੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਊ ਡਸ ਦਿਸ ਵਰਕ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਟੂ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਟ ਬੇਲ ਆਊਟ। ਇਟਸ ਅ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜੇ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ, ਇਹ ਲੋਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਲੋਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲ ਮੋਰਨਿਓ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਦੀ?
ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹਨੇ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਨਮੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜੌਬਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੋਨੀਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੀਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇਕੋਨਮੀਜ਼, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਲਥ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਟੇ ਸੇਫ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਯੂਰ ਸ਼ੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਉਧਰ ਰੁਖ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 308 ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 35 ਡੈਥਸ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਬੁਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਕਸ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਬ ਸਾਈਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਸ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। Today, we have 308 new cases. But please remember, we're looking for a trend, and these numbers are a good sign we're going in the right direction. And over the past few days, as the trends continue to improve, we have started reopening certain parts of our economy and getting more people back to work. This reopening will continue to happen gradually, but steadily, as soon as it is safe to do so. Starting today, curbside retail is open for business. Hardware stores and garden centers are open. Seasonal businesses and auto dealerships are open. Construction on many sites is restarting. And our provincial parks and conservation reserves are starting to reopen today for limited access. We're reopening things safely and with strict public health measures in place. Today, thousands of people are going back to work. Thousands of people are earning a paycheck again. We have a framework to reopen our economy gradually and safely. ਤੇ ਇਨਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਜੌਬ ਲਾਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਡੇਟ, ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਿਰਮਲ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸੀ ਲਾਸਟ ਮੰਥ 7.8% ਸੀ। 7.8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਾਈਡੇ ਫਿਗਰਸ ਆਈਆਂ ਉਹ 13% ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। 13% ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਦੇ ਆਰ ਅਨਪਲੋਇਡ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪਲੋਇਡ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਵਰਕ ਐਂਡ ਦੇ ਗਿਵ ਅਪ ਟੂ ਲੁੱਕ ਅਰਾਊਂਡ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਓਵਰ 18% ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਆ ਐਂਡ ਯੂਥ।
ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋਈਆਂ। ਐਂਡ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 24.1% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਂਡ 3,14,000 ਜੋਬਾਂ ਗਈਆਂ। ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ 21.1% ਦੇ ਲੋਸ ਦੀ ਜੋਬਸ ਐਂਡ 2,67,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋਬ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ 37% ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੱਬਾਂ ਬੰਦ ਆ, ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਡ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਆ। ਐਂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਊਥ ਆਫ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਆ। ਉੱਥੇ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੋਬ, ਪਰ ਉੱਥੇ 14.5% ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ 20.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਕਲੇਮਡ ਫਾਰ ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਦੈਟਸ ਇਫੈਕਟਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ, that's affecting on the tourism, that's affecting on the manufacturing, that's affecting on the construction ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਆ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ। so this is the situation going through Canada and America। ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਬਿਗ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। CERB ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਟਸ ਏ ਮੈਟਰ ਆਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਟੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਟੂਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟਿਮੂਲਸ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬੋਰੋ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੋਰ ਟੈਕਸਿਸ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਐਂਡ ਜੇ ਇਕੋਨਮੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕੀ ਅਨਪਲੋਇਡ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਤਾਂ ਬੰਦ ਆ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਐਂਡ ਸੋ ਵਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਡਿਡ, ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਬੋਰੋ ਮਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ $26.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡੈਫਿਸਿਟ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ ਅਰਾਊਂਡ 54 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਊ। ਪਰ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1 ਬਾਈ 1 ਕਰਕੇ ਜੋਬਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਤਾ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਤਾ, ਦੈਨ everything was dried up. Then Sarkar, they came to help to the unemployed and to the low wages, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ temporary workers ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। They said they start to give goodies, they start to give money to every sector, they try to appease to everyone, and the deficit ਵੱਧ ਕੇ $2.52 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ nobody can tell. It all depends upon the economy, it all depends upon the corona virus। ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ over 4 million ਲੋਕੀ have been affected and 2,85,000 ਦੇ 2,85,000 have been died, and ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 48,000 have been affected and 4800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। 1500 ਕੇਸ ਐਵਰੀ ਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਵਰੀ ਡੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਕੋਨਮੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਓਪਨ ਹੋਣਾ। One thing is for sure, maybe we will discuss some another day,
ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਲ ਬੀ ਚੇਂਜਡ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਲਰਿਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਲਰਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ. ਇਟਸ ਅ ਲਿਟਲ ਲੌਂਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਟ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਇਟ. ਜੀ, ਪਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਾਂ ਤੇ ਕਈ ਫੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੋਨਮੀ ਰੀਓਪਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਊਬੈਕ ਹੋਇਆ, ਐਲਬਰਟਾ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੈਕਬੋਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਜ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਰਫ ਕਰਬ ਸਾਈਡ ਪਿਕਅਪ ਲਈ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ. ਥੋੜਾ ਇਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ. ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਆ ਕਿ ਓਪਨ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਓਪਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਕੀਪ ਇਟ ਲੌਕ ਇਟ ਅਪ ਫॉर ਐਵਰ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 1 ਬਾਈ 1 ਓਪਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ. ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਓਨਟੇਰੀਓ ਨੇ ਵੈਰੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕੀਤਾ. ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਵੀਕ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰਸ ਲਿਮਟਿਡ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਮ ਡਿਪੋ ਵਗੈਰਾ ਸਟੋਰ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ, ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ. ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਓਪਨਿੰਗ ਸਲੋਲੀ. ਬਟ ਕਿਊਬਕ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ. ਐਂਡ ਕਿਊਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਫੈਕਟਡ ਆ. ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਆ ਲਾਸਟ ਫਰਾਈਡੇ, ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 8,20,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ. ਔਰ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ $2,000 ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੇ UIC ਲਈ. ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਕ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬੀ ਸੈਟਰਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰਸ ਐਂਡ ਸਕੂਲਸ they decide to open. And May 27 ਤੋਂ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਦੇ ਗੋਣਾ ਓਪਨ. ਐਂਡ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ. ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ don't like it. They didn't want them to open so soon. They don't want them to open ਜਿੱਦਾਂ the way they are doing. And federal government ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ they should open like Ontario selectively, slowly. ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ slowly. ਸਸਕੈਚਵਾਨ ਨੇ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਨੇ, ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਨੇ. And everybody is opening. I think sooner or later they have to open the markets. They have to open the economy because you can't lock it up forever. So it remains to see. See, ਜਿਹੜੀਆਂ technical difficulties. For example, if you open the school, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ, ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਊ? ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਨਟੇਰੀਓ 'ਚ 25-26 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊ. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ 4800 ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 79% ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੌਬਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1/3 ਸੀਨੀਅਰਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲੇ-ਆਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ. ਕਿੰਨੀ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਊ? ਜਿਹਦਾ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼, 15 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਊ. ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ. ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ PTC ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਸਟੇ ਸੇਫ. ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇਨਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ. ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਦੇ ਨਾਲ.